आगरू आपण पूर्व भिडियो जानिथिले कि एमिति कौन करिले आमर सम्मान बढ़ी थाए, किंतु आज जानिबा आमर केउ भूल अवा केउ दोष पई लोक माने आपण को असम्मान करिथांदी। आपनक सह एमिति केबे निश्चय होइथिबो कि आपण काहा सह कथा हेउथिबे किंतु से व्यक्ति आपनक कथा को अणसुना करुथिबे अवा आपण काहाकू सबुले सहाय्य करि आसुथिबे, किंतु जेतेबेले आपनकर सहाय्यर आवश्यकता हेउथिबो सेतेबेले से आपण को अणदेखा करुथिबे तो हृदय रे ताहा शक्त आघात देइथाए। सही मुहूर्त रे आपण को एमिति लागि थाए कि लोक माने आपनकर कथा को गंभीर भाव रे नेउनांती एवं आपण को जेउ सम्मान मिलिबा कथा ताहा मिलु नाही। किंतु सेतेबेले मनरे एही प्रश्न उठी थाए कि एमिति काहेकि हेउची। समस्या दुनिया रे नाही, समस्या आम सेही अभ्यास अछि जहा आम निज महत्व को कम कर दै थाए। आजिर भिडियो रे आपण एपरी 5टी अभ्यास विषय रे जानिबे कि जहा धीरे धीरे आपण को दुर्बल कर दै थाए और जेउथि पई लोक माने आपण का सम्मान करूनांती। जदि एही अभ्यास गुडी को बदलाई देबे तो लोके आपण को अणदेखा करि परिबे नाही, किंतु जदि आपण ए अभ्यास गुडी को जारी रखिबे तो धीरे धीरे आपण को उपस्थिति भी अन्य मानक पई मूल्यहीन होई जिवो। एबे निर्णय आपण को हाथ रे। प्रथम, प्रत्येक कथारे प्रतिक्रिया करिबा। केबे एमिति होइथिबो कि केही आपण को उपहास रे बा मजा रे किछि कहि देबे कि केही आपण को कथा को काटि देबे तो से कथा को आपण को हृदय रे लागि जिबा ओ आपण से कथा को पूरा दिन भाबी हेउथिबे। जदि हां तेबे आपण को एहा बुझीबा को हेउ कि एही प्रतिक्रिया आपण को दुर्बलता होई पारे। प्रतिक्रिया करिले आपण को महत्व काहेकि कमी थाए। भाबंतु कि आपण गोटिए कोठरी रे बसिसंती आउ केही आपण को जानि सुनी हैरान करिया को चेष्टा करूछि। जदि आपण तुरंत क्रोधित होई जाउछंती तो विचलित होई जाउछंती तो सामना लोक बुझी जाए कि आपण को नियंत्रण करिबा केते सहज होई थाए। जदि आपण सेपरि न करी शांत रहिथांती ओ हसी देइथांती तो अबा अणदेखा कर दिथांती तो सही लोक दुख अनुभव करथांती। जदि आपण प्रत्येक मूर्ख उपरे क्रोध करिवे तो निजे मूर्ख होई जिवे। भाबंतु आपण को क्रोधर फायदा कहार होउची। एथिरे केवल अन्य मानकर ही फायदा होई थाए। आपण को ध्यान भ्रमित हेउची ओ आपण को शक्ति मध्य क्षय होइओची आ आपण से मनीषर हाथर कंढेई होई जाउछंती तो तेबे कौन करिवे। द्वितीय, तुरंत प्रतिक्रिया दियंतु नाही। आगकू जेबे आपण को उस्केबा को चेष्टा करिवे तो प्रथमे 5 सेकेंड रुहंतु, गभीर श्वास नियंतु और निजको पचारंतु कि कौन एही मनीष मो क्रोधर योग्य कि। आपण निज भावना को चिन्हंतु किंतु तार दास हुंतु नाही। भावना आसीबा भूल नुहे किंतु ता ऊपरे पूरा पूरा बोही जिबा भूल होई थाए। जदि आपण को क्रोध आसुची तो ता पूर्वरु ताकू ध्यान दियंतु, ताकू प्रकाश करिबा पूर्वरु निजको नियंत्रित करंतु। तृतीय, शब्दर शक्ति की बुझंतु। सामना लोक जहा भी कहउछंती ताहाकू निजर प्रकृत महत्व बुझंतु नाही। जदि केही आपण को मूर्ख बा निर्बोध कहिले आपण वास्तव रे मूर्ख होई जांती कि। जदि केही आपणकर असम्मान करूछंती तो कोन आपणक प्रकृत सम्मान कम होई जाए कि नुहे ना। कारण प्रकृत सम्मान ताहा हेउची जहा आपणक क्रियारे बा कार्य होई थाए ना कि अन्यर कथारे होई थाए। चतुर्थ, बुद्धिमान लोकन को लक्ष्य करंतु। प्रकृत शक्ति तांकर होई थाए जे निज भावना को नियंत्रण रे रखि पारंती। कोनोसी बाहर कथा तांको दोहलाई परिबो नाही। जे शांत रहिबे सबुठारु शक्तिशाली देखा जाउथिबे। एबे निर्णय आपणकर कि आपण केउपरी लोकंक परि हेबे। छोट कथारे भ्रमित होई जाउथिबे ना शांत रही निजर महत्व को रखिबे। पंचम, प्रत्येक को खुशी करिया को चेष्टा करिबा। कौन आपण को भी प्रत्येक लोकन को खुशी करिवार अभ्यास अछि। केही आपण को किछि कहिले ओ आपण बिना बुझी विचारी हाँ कहि दियंती। आपण काहाकू रोसिया को दियंती नाही। एथि पई निज खुशी रे भी त्याग करथांती। जदि हाँ तो विश्वास करंतु कि एही अभ्यास ही आपण को सम्मान को सबुठारु अधिक तळे पकाई देई थाए। लोकन को खुशी करिवार अभ्यास आपण को दुर्बल काहेकि करि थाए।
ଆପଣ ଅନ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରଥମରେ ରଖୁଛନ୍ତି। କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ କାମ କରେଇନିଏ ଓ ଆପଣ ମନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେହି ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଅସୁବିଧାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ନା ନ କହି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଅନ୍ୟକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାରେ ଲାଗି ରହିବେ ତ ନିଜ ପାଇଁ କେବେ ଖୁସି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ କ'ଣ କରିବେ? ଲୋକଙ୍କୁ ନା କହିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ତାହା ପୁଣି ନିର୍ଭୟରେ। ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ କି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? ଯଦି ନାହିଁ ତ ବିନା ଭୟରେ ବିନା ସଂକୋଚରେ ନା କହିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଯଥା, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସରଳ ବାକ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ କେତେଗୁଣା ବଢ଼ାଇ ଦେବ। ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି କରିବା ବଦଳରେ ନିଜକୁ ଖୁସି ରଖିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରତି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତ ଅନ୍ୟର ମତାମତ ନେବା ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଭାବନ୍ତୁ କି ଏଥିରେ ମୋର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ କି କମ୍ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯେବେ ଆପଣ ବେକାରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଯାନ୍ତି ତ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ କି କ'ଣ ମୋର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ାଉଛି ନା ମୁଁ କମାଉଛି? ଦୁନିଆ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରିଥାଏ ଯିଏ ନିଜର ସମ୍ମାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବେ ତ ଦୁନିଆ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଦେବ। ନିଜର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବ। ଷଷ୍ଠ, ଦରକାରଠାରୁ ଅଧିକ ଗପିବା। କ'ଣ ଆପଣ କେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ସମ୍ମାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍ କଥା କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେବେ କହିଥାନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଓଜନ ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ଗପିବେ ତ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଅବା ଦେବେ ହିଁ ନାହିଁ। ଅଧିକ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱ କାହିଁକି କମିଯାଏ? କାହିଁକି ନା ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ କମ୍ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି କି ଏ ତ ସବୁବେଳେ ଗପୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ନୂଆ କ'ଣ ଅଛି? ଅଧିକ ଗପିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା ଜଣାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେବେ ଆମେ ଅଧିକ ଗପିଥାନ୍ତି ତ ଅଧିକାଂଶ ଆମେ ଆମ ଦୁର୍ବଳତା, ଭୟ ଓ ସମସ୍ୟା ନିଜେ ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି ହୋଇଥାନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବସିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ କମ୍ କଥା କହିବେ କିନ୍ତୁ ଉଚିତ ସମୟରେ ଓଜନ ଥିବା କଥା କହିବେ ତ ତା'ର ପ୍ରଭାବ କେତେ ଗଭୀର ହେବ। କହିବାଠାରୁ ଅଧିକ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ ଉଚିତ ସମୟରେ ଉଚିତ କଥା କହିବା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କମ୍ କୁହନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି କୁହନ୍ତୁ ତା'ର ମହତ୍ତ୍ୱ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା କହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇନଥାଏ। ଲୋକେ ଯେତେ କମ୍ ଜାଣିବେ ସେତେ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ସାମ୍ନା ଲୋକର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାପରେ କ'ଣ କହିବେ ଭାବନ୍ତୁ, ତାପରେ କୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରଥମେ କହିଥାନ୍ତି ଆଉ ପରେ ଭାବିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଓ ତାପରେ କହିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କମ୍ କହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷକ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସବୁ କଥା ପ୍ରଚାର କରିଦେବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆକର୍ଷଣ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ନିଜ କଥାର ଓଜନ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଦୁନିଆ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥାଏ ଯିଏ କମ୍ କହିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଉଚିତ ସମୟରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ କହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବେ ମଜବୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପାଦ ସବୁବେଳେ ଆଗୁଆ ରୁହନ୍ତୁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯାହାକୁ ଚାଣକ୍ୟ ଆପଣାଇଥିଲେ, ଯାହା ଦୁନିଆର ପ୍ରକୃତ ଚାଲାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇବ। ତା ଛଡ଼ା ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ବଶ କରିବେ ଓ ଅନ୍ୟର ଭାବନାକୁ ସହଜରେ କିପରି ବୁଝିପାରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉତ୍ସାହିତ ନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ, ନୂଆ ରୂପରେ ଓ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତିର ନୂଆ ନିୟମରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ସାର କଥା। ପ୍ରଥମ, କୌଣସି କଥାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ଶିଖିଯିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷିବା ଓ
ଓ ଅଧିକାର ଜମେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ତୃତୀୟ, ଦରକାର ଠାରୁ ଅଧିକ ଗପନ୍ତୁ ନାହିଁ। କମ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଓଜନ ଥିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।